Good morning, dear students. Today we are going to calculate the third example of chapter valuation of goodwill, that is Suchi Limited. The PDF file is already with you. You also have got that photocopied, right? So, moving ahead with the same, keep the question in front of you. For your convenience, I have also kept it on screen. If it is visible to you, if not, then I'm just speaking it up. You just pay attention. At the liability side, we have equity share, then preference shares, 10% debentures, creditors, bills payable, bank overdraft, and depreciation fund of land as well as machine. Asset, goodwill, land at cost, machinery at cost, investment in debentures of X Limited. Make a correction over here, guys. Make 10% investment. Write 10% here at investment. Alright, 10% investment in debentures of X Limited. Write down like that. And the face value is 75,000. Okay. So the book value is 60,000. ફેસ વેલ્યુ 75,000 છે, અમાઉન્ટની કોલમમાં બુક વેલ્યુ 60,000 છે. તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વર્ડની આગળ ખાલી 10% એવું લખવાનું છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ફંડ 1,65,000. સ્ટોક, ડેટર્સ, કેશ એન્ડ પ્રિલિમિનરી expense. Let us look at the additional information. The profit before 50% tax of last 3 years was 2,55,000, 3,45,000 and rupees 3 lakhs. Expected rate of return is 10%. Market value of X Limited's debenture was 57,600. Market value of land and building was 20% more than the book value, while the book value of machine was 20% more than the market value. Guys, આ ટાઈપનું એડજસ્ટમેન્ટ આપણે સેમ 2માં કરેલું છે, રાઈટ. અકાઉન્ટ્સ ઓફ બિઝનેસ પરચેઝમાં કરેલું છે, અમેલ્ગમેશનમાં કરેલું છે, કન્વર્ઝન ઓર સેલ ઓફ બિઝનેસમાં કરેલું છે. મોસ્ટલી બધા ચેપ્ટર્સમાં આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરેલું છે. સેમ વે અહીંયા બી ડીલ કરશું. From the above information, calculate goodwill on the basis of 3 years of purchase of super profit. So this is the whole question. Question number 3, Suchi Limited, right? Now moving ahead with the solution, valuation of goodwill. તો સૌથી પહેલાં આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે વર્કિંગ નોટ્સ કરવી પડશે, રાઈટ. So the first working note is market value of land and building is 20% more than book value. See, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સની આ કમ્પ્લેન છે કે વિડીયોમાં બ્લર દેખાય છે. બેટા, શૂટ કરીએ છીએ ત્યારે એકદમ ક્લિયર આવે છે, બટ સમ ઓર ધી અધર વે યુટ્યુબમાં જ્યારે અપલોડ થાય છે ત્યારે શ્રિંક થઈ જાય છે, એન્ડ યુ ટુ ધેટ રીઝન ધ અમાઉન્ટ્સ આર બ્લર. પણ એટલી બધી બી બ્લર નથી કે તમને ખબર ના પડે શું લખેલું છે, રાઈટ. યુ કેન ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ ધેમ, ઓરાઈટ. અને કદાચ કાંઈ જ ખબર ના પડે તો હું વિડીયોમાં સાથે સાથે અમાઉન્ટને બધું બોલતી જ જાઉં છું. જ્યાં જ્યાં ટીક માર્કની રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં હું રેડ કલરથી બ્રશ બી યુઝ કરીને તમને દેખાડું છું, રાઈટ. સો યોર ફર્સ્ટ ડ્યુટી ઇઝ રાઇટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ ડાઉન ઇન યોર નોટબુક એન્ડ દેન જસ્ટ listen the video again. Definitely you will get all these things very well, girls. Alright, તો એટલું તમારે ખાલી કરવાનું છે કે એક વખત વિડીયોમાંથી જોઈને લખતું જવાનું છે ને પછી પાછો વિડીયો જોતું જવાનું છે અને તમારું લખેલું બી જોતું જવાનું છે. Certainly you will get all these things. Alright, so the land and building at cost 1,50,000. See, depreciation fund આપેલું છે એટલે તમારે પહેલાં બુક વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરવું પડે? કોસ્ટમાંથી ડેપ્રિસિએશન ફંડ તમારે ડિડક્ટ કરવું પડે, રાઈટ. So 1,50,000 minus 90,000, so your book value is 60,000 rupees, right? Next, market value of land and building શું કીધું છે? 20% more than book value એવું કીધું છે. તો બુક વેલ્યુ તમને 60,000 મળી ગઈ, એમાં 60,000ના 20% એડ કરો એટલે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની શું મળી જશે? માર્કેટ વેલ્યુ મળી જશે. સમજાણું? સો માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ 72,000 રૂપીઝ. આ આપણી ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ.
જે મેં બોક્સ કરેલું છે, હું આની વાત કરું છું, રાઈટ, એ આપણે કેપિટલ એમ્પ્લોયડમાં કરવાનું છે. તો આ એક્ઝામ્પલમાં કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પહેલાં આપણે આ વર્કિંગ નોટ્સ છે એ પૂરી કરવી પડશે, રાઈટ. હવે સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ, while market value of machine was 20%, while book value of machine was 20% more than market value. book value છે ને એ માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં 20% વધારે છે, બરાબર છે. તો આપણે શું ગોતવાનું છે? માર્કેટ વેલ્યુ. તો એના માટે પહેલાં બુક વેલ્યુ ગોતવી પડે, રાઈટ. તો ઉપર જેમ લેન્ડની બુક વેલ્યુ ગોતી એવી જ રીતે મશીનની બુક વેલ્યુ શોધીએ છીએ. સો મશીન એટ કોસ્ટ ₹1,50,000 લેસ ડેપ્રિસિએશન ફંડ 60,000, એટલે તમને તમારા મશીનની બુક વેલ્યુ શું મળશે? ₹90,000 મળશે, રાઈટ. હવે પાછું રીડ કરો. બુક વેલ્યુ ઓફ મશીન ઇઝ 20% મોર દેન માર્કેટ વેલ્યુ. બુક વેલ્યુ છે એ માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં 20% વધારે છે. તો આપણે શું લેવાનું છે? માર્કેટ વેલ્યુ લેવાની છે. માર્કેટ વેલ્યુ આપેલી નથી, તો આપણે શું કરવું પડે? માર્કેટ વેલ્યુ અઝ્યુમ કરવાની ₹100, રાઈટ. સો સપોઝ માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ ₹100, રાઈટ. સો બુક વેલ્યુ છે માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં 20% વધારે છે. તો માર્કેટ વેલ્યુમાં તમે 20% ઉમેરો પછી જ બુક વેલ્યુ મળે. એટલે જો આપણે 20% એડ કર્યા તો બુક વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ? 120. તો હવે સિમ્પલી 3 સ્ટેપ્સ જ મૂકવાના છે, ત્રિરાશિ. બુક વેલ્યુ ઇઝ 20% મોર દેન માર્કેટ વેલ્યુ. તો માર્કેટ વેલ્યુમાંથી બુક વેલ્યુ ગોતવા માટે એમાં એના 20% ઉમેરવા પડે. સો સપોઝ બુક વેલ્યુ ઇઝ 120, સો માર્કેટ વેલ્યુ 100. સો બુક વેલ્યુ 90 એ માર્કેટ વેલ્યુ કેટલી? સો માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ મશીન ઇઝ ₹75,000. જો આ વર્કિંગ નોટ નહીં કરો અને ડાયરેક્ટ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ સ્ટાર્ટ કરી દેશો તો અમાઉન્ટ મળશે નહીં. બુકમાંથી ડાયરેક્ટ 150 - 90 એની કોસ્ટમાંથી ડેપ્રી ફંડ ડિડક્ટ કરીને લખી નાખશો તો બી કેપિટલ એમ્પ્લોયડ તમારું રોંગ આવશે. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ, working note number 1 and working note number 2. Clear everybody? Right. Now moving ahead with the solution. The first point, that is capital employed. Same example છે. તો જો વર્કિંગ નોટ નંબર 1માં શું હતું? લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 72,000, રાઈટ. અને મશીન કેટલું હતું? 75,000. તો એ બે વસ્તુ જો અહીંયા લખેલી છે, 72,000 એન્ડ 75,000. બાજુમાં લખેલું બી છે વર્કિંગ નોટ નંબર 1 અને વર્કિંગ નોટ નંબર 2. એટલે કે આ બંને અમાઉન્ટ ક્યાંથી આવી? તો કે વર્કિંગ નોટ નંબર 1માંથી અને વર્કિંગ નોટ નંબર 2માંથી, રાઈટ. પછી હવે કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેના આપણા 4 મેઇન રૂલ્સ રિપીટ કરી દઉં છું. રૂલ નંબર 1, બધી અસેટ માર્કેટ વેલ્યુથી લેવાની. જો માર્કેટ વેલ્યુ ના આપેલી હોય તો બુક વેલ્યુથી. રૂલ નંબર 2, ખાલી ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જ લેવાના છે, નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેલ્ક્યુલેશનમાં લેવાના નથી. રૂલ નંબર 3, કરંટ અસેટ્સને બધું આવશે પણ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ આવશે નહીં, રાઈટ. એટલે કે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સને એવું કાંઈ આવશે નહીં. ઓકે, તો આ આપણા કેપિટલ એમ્પ્લોયડના મેઇન રૂલ્સ. લાયબિલિટીમાં ડિબેન્ચર્સ લેવાના, રિઝર્વ્સ ન આવે અને છેલ્લે પ્રેફરન્સ કેપિટલ ડિડક્ટ થશે. આટલા રૂલ્સ યાદ રહી જાય કેપિટલ એમ્પ્લોયડના, એટલે ક્યારેય કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. સો મૂવિંગ અહેડ વિથ ધ ટોટલ અસેટ્સ વન્સ અગેન. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 72,000, મશીન 75,000. હવે જો બીજું ડિબેન્ચરનું એક્સ લિમિટેડવાળા ડિબેન્ચર છે, નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય, તો એ આમાં કન્સિડર નથી કરવાના, એ આમાં એડ નથી કરવાના. બટ 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ફંડ એ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે, કેમ કે ડેપ્રિસિએશન ફંડ આપણું બિઝનેસનું ફંડ કહેવાય અને એનું જ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો. તો આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ કેવું કહેવાય? ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ કહેવાય. તો ડિબેન્ચર ઓફ એક્સ લિમિટેડ નથી લેવાના, બટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ફંડ આપણે અહીંયા લેવાનું છે, વિચ ઇઝ 1,65,000. સો 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડિબેન્ચર ફંડ્સ 1,65,000. નેક્સ્ટ, સ્ટોક 1,20,000, debtors 90 and cash and bank 195.
5 એ જેમ આપ્યું છે એમ જ લઈ લેવાનું, અને પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ કે ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ કોઈ લેવાની નથી. આ બધાનું ટોટલ આવે છે એ દેટ ઇઝ 7,17,000. રાઈટ. લેસ કરીએ ટોટલ લાયબિલિટી. તો લાયબિલિટી સાઈડ ચેક કરવાનું, તો કેટલી લાયબિલિટીઝ છે? ધીઝ 4 આર ધી લાયબિલિટીઝ: 10% ડિબેન્ચર્સ, ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેએબલ એન્ડ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. તો આ ચારેયનું ટોટલ થાય છે 3,30,000. તો એ આપણા બીનું ટોટલ થઈ ગયું. બી લખતા ભૂલી ગઈ છું, તમે લખી લેજો. સો ફાઇનલી એ 7,17,000 માઇનસ 2,30,000. સો કેપિટલ એમ્પ્લોયડ મને 3,30,000, તો કેપિટલ એમ્પ્લોયડ મને મળશે 3,87,000. હવે એમાંથી મારે ડિડક્ટ કરવાના છે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. તો હવે મારી કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કેટલી થશે? ધીસ ઇઝ માય ફાઇનલ આન્સર, 2,37,000. અહીંયા સુધીમાં જો કોઈ પણ ભૂલ કરી હશે તો આ અમાઉન્ટ કરેક્ટ આવશે નહીં. તો કેટલી વસ્તુઓ અત્યાર સુધી ધ્યાનમાં લીધી? 5 વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લીધી. બરાબર સાંભળજો. કેપિટલ એમ્પ્લોયડમાં લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની વર્કિંગ નોટ, મશીનની વર્કિંગ નોટ, ડિબેન્ચર ઓફ એક્સ લિમિટેડ નથી લેવાના, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ફંડ લેવાનું. આ 3 વસ્તુ. ચોથી વસ્તુ, ડિબેન્ચર્સ બી લાયબિલિટી તરીકે કન્સિડર થાય છે, તો ડિબેન્ચર્સ પણ લેવાના છે. અને છેલ્લે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ પણ ડિડક્ટ થશે. ઓલરાઈટ. આ 5 વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખો એટલે આ કેપિટલ એમ્પ્લોયડનો આન્સર તમારો કરેક્ટ આવી જાય. ઓકે. સો એ માઇનસ બી દેટ ઇઝ યોર કેપિટલ એમ્પ્લોયડ 3,87,000 માઇનસ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એટલે તમારી નેટ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ થશે 2,37,000. હું નેટ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કહું કે કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કહું, સરખું જ થશે. રાઈટ. વચ્ચે એ માઇનસ બી વાળો સ્ટેપ ન લખો ને ડાયરેક્ટ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ ડિડક્ટ કરી નાખો એટલે તમારી કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કહું કે નેટ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કહું, બંને વસ્તુ એક જ, 2,37,000. અહીંયા ભલે મેં કેપિટલ એમ્પ્લોયડ લખ્યું પણ લેવાનું છે શું આપણે? 2,37,000. છેલ્લો આન્સર જ આપણે લેવાનું. હવે સેકન્ડ પોઈન્ટ, એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. રાઈટ. સો એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ ઇઝ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ઇન્ટુ એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન. So capital employed is 2,37,000 and expected rate of return which is given in the example that is 10%. So that would be 23,700. Right? તો આ તમારા ફર્સ્ટ ટુ સ્ટેપ્સ, કેપિટલ એમ્પ્લોયડ અને એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. નાવ થર્ડ સ્ટેપ, એવરેજ પ્રોફિટ. જો અહીંયા સિમ્પલ એવરેજ પ્રોફિટ લેવાનો છે, વેઇટેડ એવરેજ પ્રોફિટ લેવાનો નથી, કેમ કે તમને વેઇટ્સ આપેલા નથી. સો ડાયરેક્ટ શું કરવાનું? 2,55,000 પ્લસ 3,45,000 પ્લસ 3 lakhs ડિવાઇડેડ બાય 3, કેમ કે નંબર ઓફ યર્સ કેટલા છે? 3. સો માય એવરેજ પ્રોફિટ વિલ બી 3 lakhs. ક્લિયર? તો આ હજી મને એવરેજ પ્રોફિટ મળ્યો. આપણને પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ આપેલો છે. હવે એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ લેવાનો, એટલે શું નામ છે? એવરેજ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ. એડજસ્ટમેન્ટ્સ કરવાના છે. ઓકે. તો હવે અગેન કન્ફ્યુઝન કે ટેક્સ ફ્રી છે કે ટેક્સેબલ છે કે કયું આપણે ટેબલ લેવાનું. રાઈટ. તો આપણે અગેન ડાબી બાજુવાળું જ હજી ટેબલ લઈએ છીએ, કેમ કે તમને પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ આપેલું છે. જો પહેલાં તો અમારી નોટ વાંચો જે મેં લખેલી છે આ વાળી. એઝ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ ઇઝ ગિવન, the interest on non-trading investment is assumed to be tax free. તમારું જે ડિબેન્ચરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે 10%, એનો ઇન્ટરેસ્ટ ટેક્સેબલ છે કે ટેક્સ ફ્રી છે એવું કાંઈ કીધું નથી. રાઈટ. તો એ જ્યાં સુધી ખબર ન પડે ત્યાં સુધી આપણે ટેબલ કયું લેવાનું એ ખબર નહીં પડે. સમજાણું? ટેક્સેબલવાળું લેવાનું કે ટેક્સ ફ્રીવાળું લેવાનું. તો અહીંયા તમને જોવાનું કે પ્રોફિટ કયો આપેલો છે. તો તમને આપેલો છે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. તો પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ જ્યારે આપેલો હોય ને ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ કેવો ધારી લેવાનો? ટેક્સ ફ્રી છે એવું ધારી લેવાનું. સમજાણું? કાંઈ ન કીધું હોય તોની વાત છે. તો અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ટેક્સ ફ્રી છે કે ટેક્સેબલ છે કાંઈ કીધું નથી, એટલે આપણે પ્રોફિટ જોવાનો. કયો પ્રોફિટ આપ્યો છે? પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ આપેલો છે.
તો ઇન્ટરેસ્ટ કેવું સમજી લેવાનું? ટેક્સ ફ્રી સમજી લેવાનું. એટલે આપણું ડાબી બાજુનું જે ટેબલ છે, મેં તમને 2 ટેબલ આપ્યા છે, તો ડાબી બાજુનું જે ટેબલ છે એ જ એપ્લાય કરશું. આપણે એક્સરસાઇઝ નંબર 1માં બી એ જ અપ્લાય કર્યું છે ને 2માં પણ એ જ અપ્લાય કર્યું છે. એટલે આ થર્ડ એક્ઝામ્પલ પણ આપણે એવો જ લીધો છે. રાઈટ. સો નાવ એવરેજ પ્રોફિટ વિલ બી 3 lakhs. ઓકે. પછી મેં તમને જે કરેક્શન કરાવ્યું કે 10% અમાઉન્ટ લખી નાખજો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની આગળ, એટલે ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો થયો? 10%. હવે જો ઓલવેઝ યાદ રાખો, ઇન્ટરેસ્ટ કેના ઉપર લેવાનો? ફેસ વેલ્યુ ઉપર લેવાનો. જો તમને આ એક્સ લિમિટેડના ડિબેન્ચરની આખા એક્ઝામ્પલમાં 3 અમાઉન્ટ આપેલી છે. જુઓ, એક તો બેલેન્સ શીટમાં બહારની કોલમમાં આપેલા છે 60,000 કે એવું કંઈક આપેલું છે, 65,000. પછી બ્રેકેટમાં આપેલું છે ફેસ વેલ્યુ 75,000 અને નીચે એડજસ્ટમેન્ટમાં પણ આપેલું છે. રાઈટ. તો 3 વેલ્યુ છે. તો ઇન્ટરેસ્ટ કોના ઉપર ચાર્જ થાય? ઓલવેઝ ફેસ વેલ્યુ ઉપર ચાર્જ થાય. બરાબર યાદ રાખજો. એટલે આપણે ધ્યાનમાં કઈ અમાઉન્ટ લેવાની છે? 75,000. રાઈટ. તો 75,000ના 10% એટલે 7,500. સો 3 lakh માઇનસ 7,500 એટલે મને શું મળ્યું? 2,92,500. રાઈટ. હવે એ 2,92,500માંથી ડિડક્ટ કરીએ છીએ ટેક્સ કેટલો? 50%. કેમ કે તમને કીધું છે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. તો હવે શું ડિડક્ટ કરશું? ટેક્સ ડિડક્ટ કરશું. ઇન્ટરેસ્ટ કેવો છે? ટેક્સ ફ્રી છે. તો પહેલાં આખી અમાઉન્ટ તમારે તમારા પ્રોફિટમાંથી બાદ કરવાની અને પછી ટેક્સ ભરવાનો. બાદ શું કામ કરીએ છીએ? તો કે કેપિટલ એમ્પ્લોયડમાં આપણે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ધ્યાનમાં નથી લેતા, તો તમારા પ્રોફિટમાંથી પણ તમારે એની આ ઇન્કમની રકમ છે એ બાદ કરવી પડે, એ તમારે ડિડક્ટ કરવી પડે. એટલે આપણે 3 lakhsમાંથી બી 7,500ની જે ઇન્કમ છે એ ડિડક્ટ કરીએ છીએ. પછી જે પ્રોફિટ વધે છે એના ઉપર 50% ટેક્સ પે કરો છો, એટલે આપણો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ કહેવાય 1,46,250. હવે એમાંથી ડિડક્ટ કરો છો પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ. હવે પ્રેફરન્સ શેરની જો અમાઉન્ટ આપેલી છે 1,50,000 અને એમાંથી માઇનસ કરવાનું છે એનું ડિવિડન્ડ. તો કેટલા પર્સન્ટેજ છે? 10%. સો 10% ડિવિડન્ડ તમારે 1,50,000 ઉપર એટલે 15,000. સો ફાઇનલી તમારો એડજસ્ટેડ એવરેજ પ્રોફિટ થશે 1,31,250. એવરેજ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ વિલ બી 1,31,250. શું કામ આને એવરેજ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ કહેવાય? તો કે એવરેજ પ્રોફિટ તો 3 lakhs છે, પણ એમાં એડજસ્ટમેન્ટ્સ કયા કયા કર્યા? તો કે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ ડિડક્ટ કર્યું, ટેક્સ ડિડક્ટ કર્યો, પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ડિડક્ટ કર્યો, પછીનો જે પ્રોફિટ છે એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? એવરેજ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ. સમજાણું? હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ સુપર પ્રોફિટ. એની ફોર્મ્યુલા એવરેજ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ માઇનસ એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. સો એવરેજ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ આવે છે 1,31,250 અને એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ આવે છે 23,700. સો માય સુપર પ્રોફિટ વિલ બી 1,07,550. રાઈટ. નંબર ઓફ યર્સ ઓફ પરચેસ કીધા છે 3. So goodwill will be calculated as super profit into number of years, એટલે કે 3. So goodwill will be 3,22,650 by multiplying 1,07,550 with 3. So final answer of goodwill will be 3,22,650. Right? તમને સ્ક્રીનશોટ લેવા હોય તો હું એડજસ્ટ કરી આપું છું so that you can take the snapshot. ચલો, આ વર્કિંગ નોટ. You can take the snapshot right now. Pause the video and take the snapshot. Next, capital employed of the same example. ઉપર પછી નામ ને નંબર લખી નાખવાનો એક્ઝામ્પલનો. Now, next step. એવરેજ પ્રોફિટ અને એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ વાળો ટોટલ 3 પેજીસનો એક્ઝામ્પલ થશે. સો ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર.
Goodwill 3,22,650. Okay, clear? You can take the snapshot. Alright, so today's session will be again distributed into two videos. The first video is getting over here, uploading the second video immediately. So have a look at it. Thank you all so much.